السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے دل نہ لگایا، اس سے باز رہی اور عیش و عشرت کو بھٹکنے نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ابھی 9 سال ہی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی۔ پھر آپ کی تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھی۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شادی کو پہنچ گئی تو آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تترزاد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور فاطمہ بہت محبوب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے سیاہ اون سے سجادوں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کے گناہ دور کرے، تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صعبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے ساتھ گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے گھر تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول اور سنت کی اطاعت میں اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بات، کوئی کام، کوئی مسئلہ حضرت فاطمہ کو کرتے دیکھتے تو فوراً بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ حضور فاطمہ نے یہ کام اس طرح کیا ہے، یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے اور یہ بات یوں بیان کی ہے، فرمائیے کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں جواب ارشاد فرماتے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو فوراً جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مطلع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علی کا عمل دیکھتی تو انہیں شک گزرتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتی۔ جب اطمینان ہو جاتا تو پھر خود بھی اس پر عامل ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے حضرت علی کے بارے میں آ کر خبر دی کہ ابو جہل کی جو بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب خبر پہنچی تو وہ پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے ڈولے اکٹھا دیکھا تھا جو اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزرا تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضرت علی ابو جہل کی جو بیٹی آئی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا کہ تم فاطمہ کے ساتھ ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، بنی حشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر دیں، میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا، مگر ہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ دینی اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہو، شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوکن سے ایذا پہنچانے کا خدشہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا پہنچنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی، جو کہ ممنوع ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سوکنوں کے بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ پھر دوسری بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
घराने से बुग़्ज़ में मुब्तला हो जाएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ चाहे मुआशी अमूर की वजह से ही क्यों न हो कुफ्र तक ले जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे। चुनाचे एक रिवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी कुनियत अबू तुराब सबसे ज्यादा प्यारी थी और उस कुनियत से उन्हें पुकारा जाता था तो वो बहुत खुश हो जाते थे क्योंकि ये कुनियत अबू तुराब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए तो देखा अली घर में मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे शोहर कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि मेरे और उनके दरमियान कुछ नागवारी पेश आ गई, वो मुझसे खफा होकर कहीं बाहर चले गए हैं और मेरे यहाँ की औलाद भी नहीं किया है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलाश करो कि वो कहाँ हैं। वो आए और बताया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में सोए हुए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेटे हुए थे। चादर आपके पहलू से गिर गई थी और जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म से धूल झाड़ रहे थे और फरमा रहे थे, उठो अबू तुराब उठो। बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी अबू तुराब के नाम से मशहूर हो गए। रिवायात में आता है कि फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर ले गए और हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुलह करवा दी। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजूर बीमार हैं, बेटी पता लेने आई है। उस वक्त तक बाकी तीनों फौत हो चुकी थी। हजूर की वफात के वक्त एक ही बेटी जिंदा थी, वो भी 6 महीने रही। बाद में हज़रत फातिमा अब्बा जी का हाल पूछने आती हैं। हजूर उठकर बैठ गए, सर पर हाथ फेरा, बिठाया जैसे बाप बेटों को बिठाते हैं। बैठते बैठते हज़रत आयशा कहती हैं कि हजूर ने हज़रत फातिमा के कान में कोई बात कही तो फातिमा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब करके कान में बात कही तो खुश हो गई। जब वहां से फारिग हुई मैंने अलग बुलाकर पूछा, बेटा हजूर क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, अम्मा जी अब्बा जी ने कान में कहा था, जो बात कान में की जाए वो क्या होती है, वो राज होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद काफी दिन गुजर गए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर बुलाया, मैं तुम्हें माँ होने का वास्ता देती हूँ, बताओ हजूर ने क्या कहा था? कहा, हाँ अब बताती हूँ आपको। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? कहा, अब बताती हूँ आपको। हजूर ने कान में कहा था, फातिमा मैं शायद एक आध दिन इस बीमारी में जा रहा हूँ, बेटी को बाप की वफात की इत्तला मिले तो बेटी क्या करेगी? थोड़ी देर के बाद हजूर ने देखा कि मैं परेशान हो रही हूँ ज्यादा तो कान में कहा कि बेटी मेरे बाद सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, तो खुश हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की खबर दी है तो बेटी रोने लग गई और बेटे को उस वफात की खबर दी तो वो खुश हो गई। ये बेटी बाप का मामला था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाते, उन्हें बोसा देते, खुश आमदीद कहते, उनका हाथ पकड़कर अपनी नशीस पर बिठा लेते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ रौनक अफरोज होते तो सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को बोसा देती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई, उनका चलना हुआ बहू हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने जैसा था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर को खुश आमदीद कहा, अपने दाएं या बाएं जानिब बिठा लिया, फिर चुपके से उनसे कोई बात कही तो वो रोने लग गई। मैंने उनसे पूछा, आप क्यों रो रही हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चुपके से कोई बात कही तो वो हंस पड़ी। बस मैंने कहा, आज की तरह मैंने खुशी को गम के इतने नजदीक कभी नहीं देखा। मैंने उनसे पूछा, आपसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? उन्होंने जवाब दिया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को जाहिर नहीं कर सकती। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैंने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यह सरगोशी की थी कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल मेरे साथ कुरान मजीद का एक बार दौर किया करते थे, लेकिन इस साल 2 मरतबा दौर किया है। मेरा ख्याल यही है कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है और बेशक मेरे घर वालों में तुम हो जो सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी। इस बात ने मुझे रुला दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम तमाम जनती औरतों की सरदार हो या तमाम मुसलमान औरतों की सरदार हो? तो इस बात पर हंस पड़ी। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेककारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।